गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं 10वीं का पैस जो हम पैकेट है वो मैं सॉल्व करना है थोड़ा पूरा ही इहदे नाल कहना थोड़ा पूरे चैप्टर की जो पिछला हम तक चैप्टर करेगा सिलेबस दोहराई भी हो जानी। मैं थोड़ा तेज चलना हूँ ठीक है टेस्ट में क्योंकि टाइम बहुत बड़ी वीडियो भी ना बन जाए। थोड़े 20 सवाल मैं हल कर देने वो थोनों अगे बहुत काम आने पक्के पेपर च। 10वीं तो बाद बहुत तरह के बच्चे टेस्ट भी देंगे है टेस्टा नाले पेपरों का फर्क होता। मैं तुहानूं एक कॉमन गल दसदा एक टिप्स दिंदा है बहुत वधिया भी पेपर को हल करने वास्ते तो अलग चीज़ है जोड़ा असीं इतने टेस्ट हल कर लेंगे जिन्हें 4 ऑप्शन दित्तियां होंदियां उसका अलग है। वो किदां जो थल्ले 4 उत्तर दिते होंगे ना उन्होंने तो सानूं बहुत मदद मिल जाती ठीक है। इस करके थोड़ा मैं वो भी दसूंगा गल नाले एक्सप्लेन करूँगा तो वधिया लगूगी थोड़ा वीडियो पूरी वीडियो मेरी देखियो करते हैं सवाल असीं। ये बच्चों थोड़े 4 सवाल है पहले देखो। पहला क्या कहता हो पी इज प्राइम प्राइम क्या होता जो किसी से डिवाइड नहीं होता जिदा 3 मान लेंगे ठीक है। डिवाइड के स्केयर जेकर कहता के स्केयर में डिवाइड कर दो किसी अखर के स्केयर में जिदा 3 मान लो समझ लो तुसी 9 81 डिवाइड कर दो 3 ठीक है। जे 3 81 डिवाइड करता प्राइम नंबर है ये 81 क्या है मतलब कि स्केयर है 9 का स्केयर ठीक है। तो 3 9 भी डिवाइड करूंगा फिर के इहदा मतलब जो के स्केयर डिवाइड करता ना प्राइम नंबर तो वह के भी डिवाइड करूंगा उत्तर के आना था। जे कोई प्राइम नंबर किसी स्केयर डिवाइड करता तो वो भी डिवाइड करूंगा अखर ये पक्की गल है। अगली गल इफ रियल इज मतलब जेकर कहना कोई रियल नंबर ए हो जीरो हो गया वो जीरो क्या जीरो मैंने आंसर उत्तर पई जेकर कोई समीकरण दिती भी सानू इदा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 पी दा x बराबर 2 उत्तर है इसका क्या मतलब होता भी जे x का 2 पर इतना उत्तर कितना बनना चाहिए 0 इदा ही आ सिफर है यही कहता। फिर कहना जे भारतीय इक्वेशन से क्या उत्तर होना चाहिए बच्चों 0 भी वो भरन दे उत्तर 0 होना चाहिए तां ही 0 कहते यानी कि असं रूट्स भी कहते 0 भी कहते आंसर भी कहते इस करके 0 आना था। अगली गल आ सवाल देखो किसी हलवाई को 420 काजू बर्फी एड्डी बड़ी रकम बनाई हुई थी 130 बादाम बर्फी है पीस वो कहना उन्होंने ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ बड़ियां ढेरियां लाणियां चाहता वो ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ च एक्सीएफ ਹੁੰਦਾ घट ਦੇ घट च एलसीएम ਹੁੰਦਾ जे घट्टो घट लिखा होता एलसीएम ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ एक्सीएफ तो इन्होंने दोहां नूं किहड़ा डिवाइड कर सकता देखो तो ये सवाल इसका मतलब एक्सीएफ करता है बहुती कथा नहीं करनी थी। हुण इहनूं देखो 3 ते चल जानी 13 ती 39 ठीक है बच गए साडे कोल 30 नाल 130 नूं भाग कर दो जिदा मर्जी कर दो एक्सीएफ जे गुण खंड करके आना तुहानूं एक्सीएफ कढना तो उदा कर लो आ थोड़ा सौखा मैं सौखा करदा बड़ी रकम विच रखती छोटी नाल भाग करती 30 चौका 120 ठीक है 10 बच गए 10 नाल भाग करो 30 विच आए ने आ तुहानूं आदा ही है 10 ते 30 इहदा मतलब 10 आ गया उत्तर इहदा ठीक है 10 10 ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ आ सानू कोई फार्मूला ही एक भी उन्होंने क्या संबंध है 3 मीडियन ये चेता रखना 3 मीडियन काहदे बराबर होंगी 2 मॉड प्लस 2 मीन 3 बारी मध्यका जे सानू मध्यका पता होवे बोलक पता होवे औसत पता होवे तो मध्यका नूं 3 बार गुणा करके और मॉड च जे 2 बार मीन गुणा करके जोड़ दे तो बराबर आना उत्तर ऐसे तुसीं जो मर्जी बना लो जे मॉड उधरों ले जाइए तो उन्हें तरह का घट जाना जे मीन उधर ले तो उन्हें तरह का घट जाना ये फार्मूला ही था। अगला सवाल करते हैं असीं हुण देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 इफ x इक्वल टू -2 जेकर है x -2 इसका आंसर होगा 0 होगा जी। फिर पहला वर्ग सवाल है तो जहां यदि 0 आए तो इत्थे x का मुल भर के 0 के बराबर होना चाहिए तो k का मुल पता करो x की जगह -2 भर दो सौखा ही काम है k इत्थे -2 भरना -2 का स्केयर कितना होगा 4 मैं सीधा 4 के लिख देना भला इत्थे -2 भर दो क्योंकि -2 का स्केयर होना 4 होना 4 के बन गया -2 -6 कितना होगा -8 इधर आ गया कितना होने 8 4 के बराबर 8 के का मूल कितना होगा बच्चों 8/4 कट के कितना आ गया 2 इसका मतलब उत्तर कितना होना था के बराबर 2 ठीक है। अगला सवाल देखो अगले सवाल च 3 रकमां दित्तियां होनी 3 रकमां काहदे च है एपी विच एपी च कर होंदियां रकमां जद कॉमन डिफरेंस सेम होंदा मतलब पी विचों ते जेही p + 3 चों ओ पहला वाली रकम कढ दईए ठीक है पहला वाली रकम दूजी रकम जो पहली घटा दिए चाहे तीजी बच्चों दूजी घटा दो एक अपनी p + 1 तो ये दोवे बराबर होने चाहिए कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए ता ही हुई है भी जो साझा अंतर बच्चों बराबर होना चाहिए ये तीनों ही ए पी विच है तो सानू क्या पूछा वो नहीं फाइंड पी होर तरह भी कर सकते किदां जे 3 रकम ए पी विच होवे तां जिहड़ी गवली हुंदी इन्हां दोहां दे जोड़ बटा 2 यानी कि उहदा अर्थमैटिक मीन हुंदी उदा भी कर सकते इदा भी कर सकते जिदा मर्जी करो थोड़ी मर्जी है इनू खोल लो हम p + 3 - p मोरा माइनस प्लस बन जाना
इधर 3p -1 -p -1 आ p नाल p कट गया कितने रह गए बच्चों 4 इधर 3p जो p कटे 2p ठीक है हाँ 3 हाँ ठीक है ये कितने बने साढ़े को बच्चों शायद रकम कितने बने 4 बन गया ठीक है इधर जेडे है साढ़े को आ माइनस आ प्लस 3 है मेरा ख्याल हाँ प्लस 3 है बच्चों देखो p +3 है ना हो तो गलत लिखोगे -3 हुणे कितने बन गए -4 इधर -4 बन गए इधर क्या बनया 2p -4 4 की जगह 8 बन जाने 8 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ p ਦਾ ਮੁੱਲ 4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ p ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 4 ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਘਟਾਓ ਤੀਜੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਘਟਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਏਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਇਹ ਹਲੇ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਸੁਣ ਲਓ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਕਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੋਣ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੂਲ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਐਂਗਲ ਦੂਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਐਂਗਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ABC ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਆ ABC ਬਣਾਤੀ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ DEF ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB ਬਟਾ DE ਵੀ AB ਬਟਾ DE मतलब आ साइड ए थले आ साइड आ गई और BC थले केड़ी साइड आ गई बच्चों BC दो नाल FD आ गई हुण केड़े कोण कहना बराबर होने चाहिए जे ये सिमिलर करना होवे ये सिमिलर दा बहुत घट वरतन वाला रूल है पर फर्क हो गया हुण देख लो मेन तो सिमिलर करने वास्ते केड़ा है कि दो तुसी ट्रायंगलां चों कोई दो कोण एंगल बराबर कर दो पर इच क्या कहा हुण है भई AB ਨੂੰ ਜੇ DE ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੀਏ BC ਨੂੰ ਜੇ FD ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਬਰਾਬਰ ਆਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਲਾ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਗਵਲਾ ਕੋਣ ਹੈ B ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਵਲਾ ਕੋਣ ਹੈ D ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਨਾਲ D ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉਹ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੱਚਿਓ ABC ठीक है ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ DEF ਦਾ ਜਦ ਨਾ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ A D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ B E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ C F ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ F D E ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ F ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੋਣ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਆ ਦੂਏ ਦੇ ਤੀਆ ਤੀਏ ਦੇ ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ B ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ A ਕਿੰਨਾ ਹੈ 47 ਠੀਕ ਹੈ E ਕਿੰਨਾ ਹੈ 83 ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਹੈ 83 ਜੇ ਇਹ 83 ਹੈ ਤਾਂ B ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 83 ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ E ਕੋਣ ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 47 ਦਿੱਤਾ ਹੋਣੀ E ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ 83 ਡਿਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ E 83 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਜਦ E 83 ਹੈ ਉਹਨੇ C ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ C ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਫਿਰ B ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ E 83 ਹੈ ਤਾਂ B ਵੀ 83 ਹੋਣਾ E ਕੋਣ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਵੀ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਪਰ ਆ ਗਈ ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਦੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ C ਦਾ ਹੀ ਦੱਸੇ ਸਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ C ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰੂਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 47 ਹੋਣਾ F ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ 180 ਚੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਕਿਆ ਹੋਣਾ 3 7 10 5 ਲਿਖ 8 4 12 13 130 ਬਣ ਗਏ 180 ਚੋਂ 130 ਘਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਓ 50 ਡਿਗਰੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B C ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ 2 7 12 10ਵੀਂ ਰਕਮ ਪੁੱਛੀ ਵੀ AB ਹੈ ਇਹ 5 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ 10ਵੀਂ ਰਕਮ ਕੀ ਆਉਣੀ ਬੱਚਿਓ A ਜਮਾ 9 D ਯਾਨੀ ਕਿ A ਜਮਾ 10 ਘਟਾ 1 D ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲੈਣਾ A ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 9 ਗੁਣਾ D ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 7 ਚ 2 ਘਟੇ 5 9 5 45 ਦਾ 2 47 10ਵੀਂ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਬੱਚਿਓ 47 ਇਹ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ A + n - 1 * D ऑल स्क्वायर आर सारे स्क्वायर क्या होंगे जिदा ਹੁਣ ਕਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਸਿਮਿਲਰ ਜੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਰੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਆਣਾ ਤਾਂ which is not quadratic ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ 4 ਹੈ ਇਹ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਆਂਦੀ ਜੇ ਪਾਵਰ 2 ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਧਰ क्या है
3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ x ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ, ਫਿਰ x ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ x ਕਿਊਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ x ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਕਿਊਬ ਨੂੰ a ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ b ਕਿਊਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੀ x ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਵੀ x ਕਿਊਬ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ x ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਖੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਖੋਲਣਾ, x ਸਕੁਅਰ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ x ਸਕੁਅਰ, ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਣੇ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਗਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 4 4 ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਇਹ 7ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸਵਾਲ, 7ਵੀਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ 2 4 ਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਰਕਮ ਯਾਦ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 2। ਦੇਖੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧਮਾਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੱਧਕਾ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਡੀਅਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਵਰੀ ਰਕਮ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਗਵਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 2 ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੀਡੀਅਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ 2 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ x ਨਾਲ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1 1 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ a ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ b, ਇਹਨੂੰ c ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਨਾ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ। ਜੇ a1 ਵਟਾ a2 ਦੀ ਭਾਗ ਕਰਕੇ b1 b2 ਦੀ ਭਾਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਕ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ, ਵਿਲੱਖਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਬੱਚੋ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਗ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਜਾਣਾ c ਪਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਮੈਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ, ਅਸੀਮਤ ਹੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ c ਪਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ c ਪਰ ਨੂੰ ਜੇ ਗਏ ਤਾਂ c ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰ, ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2 ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ c ਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਣਾ c ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪਰ ਨੂੰ। ਜੇ c ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੇ c ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। a ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 1, a ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, a1 1 ਹੈ, a2 ਕਿੰਨਾ 3, ਆ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਿਓ 2, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -6। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ। ਆ 1/3 ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਘਟਾ ਕਿੰਨਾ 1/3, ਉਹ 1/3 ਹੈ, ਇਹ -1/3 ਆ ਗਿਆ। 1/3 ਨਾਲ 1/3 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ था, -2 -6 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 1/3, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ c ਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ c 5/1, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਤਰ 1/3 ਆ ਗਿਆ, a1 a2 ਦਾ, b1 b2 ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ -1/3, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨਾਲੇ ਰੀਅਲ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੀ ਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ, ਰੂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 0 ਦੇ। ਜੇ ਰੂਟ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੂਟ ਤਾਂ ਡੀ 0 ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਡੀ ਛੋਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋੜ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਡੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ b² - 4ac, इतना b² b ही है, यानी कि -b ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4a कितनी है 1, c कितनी है 1, यानी कि ਇਹ ਸਾਨੂੰ 0 ਤੇ ਬੜੀ ਚਾਹੀਦੀ। b² - 4 ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਤਾਂ b² - 4, a ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, c ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਬੱਚਿਓ, b² - 4 > 0, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ 15ਵਾਂ ਸਵਾਲ, PQR in AP, ਭਈ 3 ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ AP ਚ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ d, ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰ d ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ r - p ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ d ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ q - p ਬਰਾਬਰ ਹੈ r - q, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ r - p ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ d ਵੀ ਹੈਗੀ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ q ਚੋਂ ਜੇ p ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ, d ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜੇ r ਚੋਂ q ਕੱਢ ਦਈਏ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ d ਹੋਣਾ।
ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ r ਮਾਈਨਸ p ਚਾਹੀਦਾ, r ਆ p, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਘਟਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਘਟਾ ਕੇ d ਕੱਟ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਜੋੜ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਮਾਈਨਸ p, ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ d ਪਲੱਸ d ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2d, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ। r ਮਾਈਨਸ p ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 2d, ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਿਆ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ 1 2, ਇੱਥੇ d ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ 2d ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ 3d ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ 4d ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ 1d, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵਾ 2d, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵਾ 3d, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਖਰ ਉਹ d ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੈ। r ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ d ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਿਆ 2d। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਘਟਾ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੀਜੀ ਜੋ ਦੂਜੀ ਘਟਾ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ r ਮਾਈਨਸ p ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ p ਮਾਈਨਸ r ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ r ਮਾਈਨਸ p ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ। ਕਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਲ ਬਣਦੇ। ਕਿਆ ਰੂਲ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਏਰੀਏ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ, ਜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਏਰੀਏ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 16 25, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡਾਂ ਕਿਆ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 4, ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 4:5। ਜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਗਮੂਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 5 ਆਣੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਦਾ। 17ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਆ ਹੈ ਭਈ ਦੋ ਖੰਭੇ ਹੈ, ਇੱਕ 6 ਮੀਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ 11 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਖੰਭੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਦੂਰੀ, ਇਹ 12 ਹੈ। ਆਹ ਖੰਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਦਾ ਹੈ, ਆਹ 11 ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਖੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਪੁੱਛੀ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਹ ਹੈ 12, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਭੇ ਸਿੱਧੇ ਐ, ਐ ਬਿੰਗੇ ਬੁੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 12 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ 11 ਹੈ, ਆਹ 6 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ 5। 12 5 ਆ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 144, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਲੰਬ ਹੈ, ਆਹ ਹੈ ਕਾਰਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬੇਸ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 125 169 ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ 25 169 169 ਕਿਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ 13 ਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਬੱਚਿਓ 13। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਾਈਂਡ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 100 ਮਲਟੀਪਲ। ਤੇ 5 ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 100 ਗੁਣ ਜਿਆਦਾ ਜੋੜ, ਗੁਣ ਚ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ, 5 10 15 ਐਦਾ ਕਿੰਨੇ 100 ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਰਕਮ 100 ਮਲਟੀਪਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ 100। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜੋੜ ਵਾਲਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ n/2 ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਆ 2a ਜਮਾ n ਘਟਾ 1b, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਰਕਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 100 ਹੈ, 2 a ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, 100 ਚ ਕਿਹੜਾ 99 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। d ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 5 ਹੈ, 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੋ 50, ਆ ਹੋ ਗਏ 10, 5 ਨਾਲ 45 4 49, 5 ਨਾਲ 45 4 49। ਇਹ 495 10 ਬਾਏ 505, 50 ਨੂੰ 505 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਆਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਲੱਭੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 27 ਹੈ, ਗੁਣਾ ਹੈ 182। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰਕਮ ਇੱਕ x ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਇੱਕ 27 ਘਟਾ x ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਣੇ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ 15 ਵਾਲੇ 22 ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 27, ਪਰ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 12 5 60, ਆਖਰ 0 ਆਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉੱਤਰ, ਸਾਨੂੰ 182 ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 27, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 13 ਚੌਕੇ 52 ਹਾਸਲ 5, 13 13 5 18, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 27 ਹੈ, ਆ ਵੀ 27 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੁਣਾ ਵੀ 182 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਵੀ 182। ਆਹ ਸਵਾਲ ਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਅਨ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਐ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਜੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 4 5 9 9 ਤੋਂ 12 ਬਾਈ 21 21 ਦਾ 2 23,
23 2 25 ਫਿਰ 25 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਅੱਧ ਕਰਦੇ 12.5 ਲਗਭਗ 12.5 ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੈ ਐਕਸ ਕਰਦਾ 9 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 12.5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜਾ 200 ਤੋਂ 250 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੋ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ।